Lord, we look towards you in this afternoon. Please help us for the second message. ప్రభా, ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మరొకసారి మీ యొక్క వైపు చూస్తుంటున్నాం. రెండో వర్తమానంలో మీరు మాకు సహాయం చేయండి. O Lord, thy promise says, Psalms 34 verse 5, they that look unto the Lord, they will be lightened and never be ashamed. ప్రభా, కీర్తనలు 34:5లో రాయబడింది, వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను, వారి ముఖములెన్నడూ లజ్జింపకపోయినను. You are our hope. ప్రభా, మీరే మా నిరీక్షణ అయి ఉన్నారు. Please help us that we may receive from thee. ప్రభా, మీ దగ్గర నుంచి పొందుకునేదానికి సహాయం చేయండి. Whatever we receive, help us to give to thy children. ప్రభా, ఏదైతే మేము మీ దగ్గర నుంచి పొందుకుంటున్నామో అదే మీ పిల్లలకి ఇవ్వడానికి సహాయం చేయండి. Lord, I accept I am not worthy to deliver thy word. ప్రభా, నీ వాక్యాన్ని అందించడానికి నేను యోగ్యుని కాదని ఒప్పుకుంటున్నాను. But I depend upon the Holy Spirit, God, who are going to use me. ప్రభా, అయితే నన్ను వాడుకొనబోతున్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవునిపై నేను ఆధారపడుతున్నాను. What purpose though I have brought over here, your perfect will must be fulfilled. ప్రభా, ఏ ఉద్దేశంతో అయితే ఇక్కడ తీసుకొచ్చినారో మీ సంపూర్ణమైన పరిపూర్ణమైన చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకోండి. By standing over here, help me that I may not rob God's glory. ప్రభా, ఇక్కడ నిలబడ ద్వారా దేవుని మహిమను నేను దొంగిలించకుండా సహాయం చేయండి. Our desire is to bring glory into thy name. ప్రభా, మా ఆశ మీ నామానికి మహిమ తీసుకొని రావాలని ఆశపడుతున్నాను. Help us in giving thy word and also in translation. ప్రభా, నీ వాక్యం అందించట్లో తర్జుమాలో సహాయం చేయండి. Visit thy people with thy word. నీ వాక్యం చేత నీ ప్రజలను దర్శించండి. Without visiting, don't pass away from us. ప్రభా, మమ్మల్ని దర్శించకుండా దాటిపోవద్దని మనవి చేస్తున్నాం. We give glory and honor unto thee, we pray in Jesus' precious name. సమస్తమైన మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీ నామానికి ఆరోపిస్తూ ప్రశస్తమైన యేసు ప్రభు నామంలో స్తుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను. Amen. Before we take part in the Lord's table, ప్రభు యొక్క బలలో పాలు పొందక ముందు we hear some instruction from the word of God. దేవుని వాక్యంలో నుంచి కొన్ని సూచనలు మనం చూస్తాం. Morning we have seen the quality of God to worship the Lord. ఉదయకాల సమయంలో దేవుని ఆరాధించే దాని కొరకై దేవుని యొక్క గుణగణాలు మనం చూసాం. Now we will look towards the word of God. What is the quality we needed to take part in the Lord's table? ఈ సమయంలో ప్రభు బలలో పాలు పొందేదానికి మనకు ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటో చూస్తాం. So here in 1 Corinthians chapter 11, ఇక్కడ 1 కొరింథీ 11వ అధ్యాయంలో in verse 1 and 2 and 3, this is the instruction to take part in the Lord's table. మొదటి 3 వచనాల్లో ప్రభు బలలో పాలు పొందేదానికి ఇక్కడ సూచనలు ఇవ్వబడ్డాయి. 1 Corinthians chapter 11 verse 28 and 29 and 30. 1 కొరింథీ 11వ అధ్యాయము 28, 29, 30 వచనాలు. Can we all of us will read? అందరం కలిసి చదువుదాం. But let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sick among you, and many sleep. This is the instruction God has given to us to take part, how to take part in the Lord's table. ప్రభు బల్లలో ఏ విధంగా పాలు పొందాలో అనే విషయాన్ని గురించి ప్రభు ఇక్కడ మనకి ఆజ్ఞాపిస్తా ఉన్నాడు. In verse 28 says, examine yourself. 28వ వచనంలో ప్రతి మనుషుడు తను తాను పరీక్షించుకొనవలెను. So before we take part, we must examine ourselves to take part in the Lord's table. have this quality to take part in the Lord's table. ప్రభు బలలో పాలు పొందేదానికి ముందు నేను ఆయన బలలో పాలు పొందేదానికి కావాల్సిన అర్హత నాకు ఉందా లేదా అని పరీక్షించుకోవాలి. So in this table, ఈ బలలో all cannot take part. అందరూ కూడా పాలు పొందలేరు. It's a word of God says. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది. Who must take part in the Lord's table? ప్రభు బలలో ఎవరు పాలు పొందాలి? In Matthew chapter 26 verse 26 says, మత్తయి సువార్త 26:26లో రాయబడింది. Jesus took the bread and blessed it and break it and said, I gave to disciple and said, take it, this is my body which is broken for you all. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ రొట్టెను తీసుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దాన్ని విరిచి, ఇది మీ కొరకై విరవబడిన నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొనుటకై దీన్ని చేయడని చెప్పాడు. That broken body the Lord Jesus himself given to his disciples. ఆ విరవబడినటువంటి రొట్టెను యేసు ప్రభువారు తానే స్వయంగా ఇచ్చాడు. And he had given to his disciples. ఆయన తన శిష్యులకు ఇచ్చినాడు. So we must take part in the Lord's table having a quality of disciple. కాబట్టి దేవుని ప్రజలుగా ఒక శిష్యునికి తగినటువంటి లక్షణాలు కలిగిన వారమై Number 1, we must examine ourselves and take part. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మనల్ని మనం పరీక్షించుకొని పాలు పొందాలి. If you never examine yourself, you take part ritually in the Lord's table.
ఒకవేళ నువ్వు ప్రభు బలలో పరీక్షించుకోనకుండా ఆచారంగా పాలు పొందుతా ఉంటే Bible is warning every one of us. దేవుని వాక్యం మన అందరినీ హెచ్చరిస్తా ఉంది. We bring a damnation to ourselves. మనకి మనమే శిక్షా విధి తెచ్చుకుంటున్నాం. So what this damnation is going to do? ఈ శిక్ష ఏం చేస్తుంది మనల్ని? In verse 30. 30వ వచనంలో For this cause, ఇందును బట్టే many are weak, చాలా మంది బలహీనులుగా many ఉన్నారు, are sick, చాలా మంది రోగులుగా ఉన్నారు, and many are sleepy. చాలా మంది నిద్రిస్తా What these ఉన్నారు. three things speaks about? ఈ మూడు విషయాలు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాయి? In these last days, many of us, we take part in the Lord's table as a ritual. ఈ యొక్క చివరి దినాల్లో మనలో అనేక మంది ఆచారంగా బల్లలో పాలు పొందుతా ఉంటాం. Some are there, if I won't take part, what is going to happen? కొంతమంది నేను బల్లలో పాలు పొందకపోతే ఏం జరుగుతా For ఉందంటారు. that fear, some people will take part. ఆ కారణాన్ని బట్టి బల్లలో పాలు పొందేవారు Some ఉంటారు. people will take part, all my disease will go off when I take part in the Lord's table. కొంతమంది అనుకుంటారు బల్లలో పాలు పొందడం వల్ల నా రోగాలని పోతాయని పాలు పొందుతారు. Some are there who are going to take part, that the God will bless me by taking part in the Lord's table. బల్లలో పాలు పొందడం ద్వారా ప్రభు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడని పాలు పొందేవారు కూడా ఉన్నారు. No, this table is not a blessing table. కాబట్టి ఇది ఆశీర్వదించేటటువంటి బల్ల కాదు. Then what type of table it is? ఇది ఎలాంటి బల్ల? It is a table of cross. ఇది సిలువను It is గుర్చినటువంటి, a table of suffering. ఇది శ్రమను గుర్చిన బల్ల, It is a table of trouble. ఇది ఇబ్బందితో It is కూడినటువంటి a బల్ల, table of pain. ఇది నొప్పితో కూడినటువంటి When బల్ల. you accept to this, then only you must take part in the Lord's table. ఇవి నువ్వు అంగీకరించినప్పుడు మాత్రమే నువ్వు బల్లలో పాలు పొందు. Don't think that if I take part in the Lord's table, all my troubles will go off. బల్లలో పాలు పొందినప్పుడు నా యొక్క సమస్యలని పోతాయని పాలు పొందొద్దు. My sickness will go off. నా రోగం అంతా పోతుందని. Like many great God servants, they had their disease in the last days. చూడండి, గొప్ప గొప్ప దైవజనులు వారి యొక్క చివరి దినాల్లో వారు రోగాల గుండా వెళ్ళినారు. Why they couldn't come out from this disease? ఆ యొక్క రోగంలో నుంచి ఎందుకు బయటికి రాలేదు? This table is not to clean the disease. This table is to clean our spiritual disease. ఈ యొక్క బల్ల మన భౌతికమైన రోగాలను బాగు చేయడానికి కాదు, ఆత్మ సంబంధమైన రోగాలను బాగు చేయడానికి. If you want to take part in the Lord's table, నీవు ప్రభు బల్లలో పాలు పొందాలనుకుంటే this must be your prayer. ఇది నీ ప్రార్థనగా ఉండాలి. Lord, take me into the cross. ప్రభువా, నన్ను సిలువ దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళు. Lord, take me into this suffering for you. ప్రభువా, నీ కొరకై శ్రమల గుండా తీసుకుని వెళ్ళు. Then only you will be spiritually strengthened in your life. అప్పుడు మాత్రమే నీ జీవితంలో ఆత్మీయంగా బలపరచబడతావు. Then only you will never have a spiritual weakness in your life. అప్పుడు మాత్రమే నీ జీవితంలో ఆత్మ సంబంధమైన బలహీనత రాదు. Thirdly, it speaks about the sleepiness. మూడవదిగా ఇక్కడ నిద్రను గురించి It రాయబడింది. speaks about the laziness. ఇక్కడ సోమరితనాన్ని గురించి This మాట్లాడుతుంది. laziness has been occurred in many of our believers' life. మన విశ్వాసుల జీవితాల్లో అనేక మంది జీవితాల్లో ఈ సోమరితనం ఉంది. If you want to go anywhere, we will never show the laziness. When you come to the house of God, we show the laziness. చూడండి, ఎక్కడికి పోవాలన్నా మనము ఈ యొక్క సోమరితనాన్ని చూపించం, కానీ దేవుని మందిరానికి రావాలంటే ఆ విధంగా చూపిస్తా If you ఉంటాం. want to go to airport 3 hours before, means we go 4 hours before. ఎయిర్పోర్ట్ పోవాలంటే 3-4 గంటల ముందు పోతాం. If you want to go to railway station half an hour before, means 1 hour before. రైల్వే స్టేషన్ కి గంట లేకపోతే అరగంటకు ముందు పోతాం. If you want to board the bus 15 minutes before, we go half an hour before. బస్ కు పోవాలంటే అర్ధ గంట లేకపోతే 15 నిమిషాలు కనీసం ముందు పోతాం. 15 నిమిషాలు ముందు రావాలంటే మనం హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు పోతాం. 15 నిమిషాలు లేకపోతే అర్ధ గంట ముందు పోతాం. But when you come to the house of God, అయితే దేవుని మందిరానికి వచ్చినప్పుడు we never show that piousness. We never show that reverence. అటువంటి We never show that fear. అటువంటి భయము, గౌరవము, మర్యాద కనపరచం. Why it is happening in our life? ఎందుకు మన జీవితంలో ఆ విధంగా జరుగుతా ఉంది? Because of the weakness in our spiritual life. మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఉన్న బలహీనత. Are you coming regularly to the house of God in time? దేవుని మందిరానికి క్రమంగా సమయానికి వస్తున్నావా? Then that means if you are not coming in time, that means you still have a laziness in you. నీవు దేవుని మందిరానికి క్రమంగా సమయానికి రాలేదంటే నీ జీవితంలో సోమరితనం ఉంది. See, this table want to make us, prepare us for his coming. ఈ బల్ల మనల్ని ప్రభు రాకడ కొరకై సిద్ధపరిచేదానికి This ఉంచబడింది. vision God has given to the man of God, Bhakti uncle, not to any other person. కాబట్టి ఈ యొక్క దర్శనం దేవుడు సోదరుడు భక్సింగ్ గారికే ఇచ్చినాడు, వేరే వాళ్ళకి ఇలా. Prepare the assembly to be prepared to meet the Lord Jesus in the midair. సంఘమును ప్రభు యొక్క రాకడ కొరకై సిద్ధపడి మధ్యాకాశంలో కలుసుకోవడానికి సిద్ధపరచడానికి బల్ల. Many God servants are there in this earth. Nobody could God reveal this vision except to the man of God, Bhakti uncle. ఈ భూమి మీద అనేక మంది సేవకులు ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుడి దాసుడు భక్సింగ్ గారికి మాత్రమే దేవుడి దర్శనాన్ని ఇచ్చినాడు. We are in that fellowship. మనం ఆ సహవాసంలో ఉన్నాం. What we are learning?
ఏం నేర్చుకుంటా What ఉన్నాం? we are preparing ourselves, what we are preparing the church. సంఘాన్ని మనము దేని కొరకై సిద్ధపరచుకుంటున్నాం? How are you preparing yourself to meet the Lord Jesus in the midair? మధ్య ఆకాశంలో యేసు ప్రభువారిని కలుసుకోవడానికి కొరకై సిద్ధపడతా ఉన్నామా? This table speaks about is going to come very soon. ఈ బల్ల ఏం చూపిస్తుందంటే ఆయన త్వరగా రాబోతున్నాడని చూపిస్తా Are ఉంది. you prepared to meet him in the midair? మధ్య ఆకాశంలో ఆయన కలుసుకోవడానికి నీవు This సిద్ధంగా table ఉన్నావా? is a table of preparation. కాబట్టి ఈ యొక్క బల్ల సిద్ధపరిచేటటువంటి బల్ల. Dear brother, dear sister, are you prepared for his coming? ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు ఆ రాకడ కొరకై సిద్ధంగా ఉన్నావా? Examine yourself. నిన్ను నీవు In పరీక్షించుకో. these last days, are you spiritually stronger and stronger? ఈ యొక్క చివరి దినాల్లో ఆత్మీయంగా బలంగా దృఢంగా ఉన్నావా? In the last days, చివరి దినాల్లో are you spiritually sickness or you are perfectly spiritually good? ఈ చివరి దినాల్లో ఆత్మీయంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నామా, బలహీనంగా రోగంతో ఉన్నామా? In these last days, are you spiritually sickness, laziness? ఈ యొక్క చివరి దినాల్లో ఆత్మీయంగా సోమర్తనంతో ఉన్నామా? Remember yourself. నిన్ను నీవు జ్ఞాపకం చేసుకో. Examine yourself. నిన్ను నీవు పరీక్షించుకో. Not all can take part in the Lord's table. అందరూ కూడా ప్రభు బల్లలో పాలు పొందలేరు. In this world, for everything what you want to receive, we need the quality for that. చూడండి, ఈ లోకంలో మనం ఏదైనా పొందుకోవాలంటే దానికి కావాల్సిన అర్హత చూస్తాం. If you want to invite for your daughters or sons' marriage, you invite the people who have the quality what you needed. Then only you are going to invite them. చూడండి, మీ కుమారుడు లేకపోతే కుమార్తె వివాహానికి ఎవరినైనా ఆహ్వానించాలంటే వారికి తగిన అర్హత ఉందా లేదా అని చూసి ఆహ్వానిస్తాం. We never call the person who never have the quality. అర్హత లేని వారిని మనం ఎప్పుడు ఆహ్వానించాం. In everything we see the quality. అన్నిటికీ అర్హత In చూస్తాం. our spiritual life, taking part in the Lord's table also need the quality of disciple. కాబట్టి ప్రభు బల్లలో పాలు పొందే వారంగా ఆత్మీయంగా ఒక శిష్యునికి తగినటువంటి అర్హత మనం కలిగిన వారుగా ఉండాలి. Can we see the little few things about the quality of a disciple to take part in the Lord's table? ప్రభు బల్లలో పాలు పొందక ముందు ఒక శిష్యునికి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటో మనం చూసి బల్లలో పాలు పొందుతాం. Acts chapter 9. అపోస్తుల కార్యములు 9వ అధ్యాయం. Acts chapter 9. అపోస్తుల కార్యములు 9వ A అధ్యాయం. few words we will see and the qualities of the Lord which needed to us to take part in the Lord's table. ప్రభు బల్లలో పాలు పొందడానికి మనకు ఉండవలసిన లక్షణాలు లేకపోతే అర్హతలు చూసి పాలు పొందుతాం. Acts chapter 9 verse 17, last portion. అపోస్తుల కార్యములు 9వ అధ్యాయము 17వ వచనం చివరి భాగం. And he filled with the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినట్లు. This is very important as a child of God. దేవుని పిల్లలుగా ఇది చాలా Don't ప్రాముఖ్యమైనది. misunderstand me what this brother is talking about the Holy Spirit. ఈ సహోదరుడు పరిశుద్ధాత్మ గురించి మాట్లాడుతున్నాడేనని తప్పుగా I'm అర్థం not చేసుకోవద్దు. talking about that Holy Spirit we can shout making noise and clapping hands. చూడండి, పరిశుద్ధాత్మ అంటే బిగ్గరగా కేకలు వేయడము అరవడము దాని గురించి నేను మాట్లాడటంలా. I want to talk about that Holy Spirit which can stop commit sin. నేను ఏ పరిశుద్ధాత్మ గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే పాపము చేయకుండా ఆపేటటువంటి పరిశుద్ధాత్మ When దేవుని this Holy గురించి. Spirit is with us, in us, ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో ఉన్నప్పుడు whatever we do against to the word of God, against to the Holy Spirit, this Holy Spirit God will speak to you. My son, you are not supposed to do this. My daughter, you are not supposed to do this. కాబట్టి దేవునికి విరోధంగా పరిశుద్ధాత్మకు విరోధంగా దేవుని వాక్యానికి విరోధంగా పాపం చేస్తా ఉన్నప్పుడు ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. నా కుమారుడా కుమార్తె దీనికి విరోధంగా పాపం చేస్తున్నావు. This Holy Spirit, every born again child of God will have this. ప్రతి తిరిగి జన్మించినటువంటి దేవుని యొక్క పిల్లలలో ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉంటాడు. Before you born again, నువ్వు తిరిగి జన్మించక this ముందు Holy Spirit will never work. This Holy Spirit God never work in us. ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో పనిచేయలేడు. That's the reason we openly commit sin in those days. ఆ కారణాన్ని బట్టే తిరిగి జన్మించక ముందు మనం బాహటంగా పాపం చేస్తాం. When we have been born again, washed by the blood of the Lord Jesus, became the member of the body of Christ, the Holy Spirit God speaks to every individual. అయితే మనము పాపంలో ఒప్పుకొని తిరిగి జన్మించిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రతి ఒక్కరితో అనుదినం మాట్లాడతాడు. Whenever you do to commit anything wrong, immediately the Holy Spirit God instructs you. ఎప్పుడైనా దేవునికి విరోధంగా పాపం చేసినప్పుడు వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని సంధిస్తూ ఉంటాడు. When you go into the wrong way, the Holy Spirit God speaks to my son, my daughter, you are not supposed to go, you are not supposed to tell this, you are not supposed to see this. కాబట్టి ఎప్పుడైనా తప్పుగా చూసినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని అప్పుడే సంధిస్తాడు. ఈ విధంగా చూడొద్దు, మాట్లాడొద్దు, నడవద్దని.
Do you have that Holy Spirit God who could stop commit sin in your life? నీ జీవితంలో నువ్వు పాపం చేస్తున్నప్పుడు నిన్ను ఆపేటటువంటి ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో ఉన్నాడా? Except the Holy Spirit God, nothing can stop you to commit sin. పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి వెలుపల నువ్వు పాపం చేయకుండా ఆపే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. Do you have that Holy Spirit God in you? ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో పనిచేస్తా ఉన్నాడా? Then you will be called as a disciple. అప్పుడు మాత్రమే ఒక శిష్యుడిగా పిలువబడతావు. Secondly, రెండవదిగా verse 18, 18వ Acts వచనం 9:18. అపోస్తుల And కార్యం immediately there fell from his eyes as it has been a scale. అపోస్తుల కార్యంలో 9:18 అప్పుడే అతని కన్నుల నుండి పొరల వంటివి రాలగా చాలండి. The word of God says, దేవుని వాక్యం the scales సెలవిస్తుంది must be removed. పొరల వంటివి తొలగించబడాలి. Unless until the scales be removed from our eyes, మన కన్నుల నుంచి పొరలు తొలగించబడకపోతే till then we look into the world. అంతవరకు లోకాన్నే చూస్తాం. We cannot see the spiritual thing. ఆత్మ సంబంధమైన వాటిపైన దృష్టి The ఉండదు. scales can show you only the worldly thing and worldly matter. ఈ పొరలు లోక సంబంధమైన వాటిపైన నీ దృష్టిని చూపిస్తా ఉంటాయి. The word of God says, examine yourself, did your scales are removed from your eyes? దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది, నీ కన్నుల నుండి ఈ పొరలు తొలగించబడ్డాయా పరీక్షించుకో. When the scales are removed, they can look and you can look unto the Lord. ఎప్పుడైతే ఈ పొరలు తొలగించబడతాయి అప్పుడే దేవుని చూస్తావు. Your desire toward the Lord, దేవుని పట్ల నీ యొక్క ఆశ అప్పుడు ఉంటుంది. your strength is towards the Lord. అప్పుడు ప్రభు పట్ల నీ బలం ఉంటుంది. Lord, what can I do unto you? ప్రభా నీ కొరకు నేను ఏం చేయాలని అడుగుతావు. When you can do this, ఎప్పుడు ఇది చేస్తావు? when you have the scale of God, దేవుని యొక్క పొరను కలిగినప్పుడు the worldly scale will be removed. లోక సంబంధమైన పొరలు దృష్టి తొలగించబడాలి. Thirdly, మూడవదిగా when the scales are removed, ఈ యొక్క పొరల వంటి the word తొలగించబడినప్పుడు of God says they could receive the sight. అప్పుడు వారు దృష్టి కలిగి, What type of sight we need? ఇది ఎలాంటి దృష్టి మనం కలిగి ఉండాలి? We must have the sight of God. దేవుని దృష్టి కలిగి ఉండాలి. We must have the sight which God could give to us to see the God alone. దేవుని మాత్రమే చూచేటటువంటి దృష్టి. What type of sight you have? ఇది ఎలాంటి దృష్టి నువ్వు కలిగి ఉన్నావు? In England, ఇంగ్లాండ్లో there was a family went to the shopping, ఒక కుటుంబము షాపింగ్కి వెళ్ళారు. and daughter and mother. ఆ, తర్వాత కుమార్తె తల్లి వెళ్ళారు. She is a widow woman. ఆమె విధవరాలు. So both of them took a cab. They went to the shopping, and while coming, వారు క్యాబ్లో వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు there one more lady has been boarded into this cab. ఈ క్యాబ్లో ఇంకొక స్త్రీ కూడా ఎక్కింది. This girl ఈ అమ్మాయి is very pretty good. చాలా అందంగా ఉంది. Very fair of cheeks బాగా తెల్లగా అందంగా ఉంది. and blue eyes ఆ తర్వాత నీలి రంగు కన్నులు కలిగింది. and golden ears. తర్వాత బంగారు లాంటి This is కలర్లో. not story, it's a fact. ఇది కథ కాదండి, ఇది నిజము. So a lady all on the way, she also boarded in the same car. ఆ వెళ్తా ఉంటే మార్గంలో ఇంకొక స్త్రీ కూడా ఎక్కింది. On the right side, the lady, the mother is sitting, widow woman sitting. కుడివైపు ఆ విధవరాలైనటువంటి And తల్లి the middle, కూర్చుంది. that small girl was sitting. మధ్యలో ఆ అమ్మాయి కూర్చుంది. And the left side, this woman was sitting. ఎడం వైపు ఆ స్త్రీ కూర్చుంది. And this woman purchased some bouquets and she's going home. ఈ స్త్రీ కొన్ని బుకేస్ కొని ఇంటికి వెళ్తా ఉంది. When she saw that girl, ఆ అమ్మాయిని చూసినప్పుడు she was fond, very love towards that girl. ఆ అమ్మాయిని ఎంతో ప్రేమించింది, ఎంతో ప్రేమ ఆమెలో వచ్చింది. So they thought that this girl may be very loving about the flowers. ఈ యొక్క అమ్మాయికి ఈ యొక్క పూలు అంటే బాగా ఇష్టం ఉండొచ్చు అనుకునింది. So she took some flowers from the bouquet and gave to this girl. ఆ బుకేలో నుంచి కొన్ని పూలు తీసి అమ్మాయికి ఇచ్చింది. This girl was not accepting, looking straight. ఈ అమ్మాయి దాన్ని ఏం చూడకుండా ముందే చక్కగా చూస్తా ఉంది. Then this lady thought that let me give some more, but rejecting only one flower, she gave two more flowers. ఒక్కటే పువ్వు ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఇష్టపడట్లేదు, ముంగ కొన్ని కల్పిద్దాం అనుకుంది. So even though she had rejected, అప్పుడు కూడా she తృణీకరించింది was అమ్మాయి. looking front. ముందే చూస్తా ఉంది. After some time, కొంత సమయం తర్వాత this lady took some chocolates and gave to this small girl. ఈమె కొన్ని చాక్లెట్ తీసుకొని అమ్మాయికి ఇచ్చింది. Even though she was looking straight, not accepting. అప్పుడు కూడా ముందే చూస్తా ఉంది కానీ ఏమాత్రం అది తీసుకోవట్లేదు. Then she told her mommy, అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మతో చెప్పింది, "Mommy, this auntie is troubling me from long time. Please tell her not to trouble me." అమ్మా ఈ ఆంటీ ఎంతసేపటి నుంచి నన్ను ఇబ్బంది పెడతా ఉంది, నన్ను ఇబ్బంది పెట్టొద్దని చెప్పు అని చెప్పింది. Beta, you're looking very good. That's the reason she is troubling you, maybe.
ఆమె అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ అనింది, అమ్మ నువ్వు బాగా మంచి కనపడుతున్నావు కాబట్టి అందుకే నేను ఇబ్బంది పెడుతుండొచ్చు. No, mommy, please tell her not to trouble me. అమ్మ వద్దు, ఆమె నన్ను ఇబ్బంది పెట్టొద్దని చెప్పండి. Then finally this lady gave her whole of the flower bouquet and kept her at the lap. అప్పుడు ఆ యొక్క స్త్రీ ఏం చేసిందంటే ఆ బుక్కే అంతా తీసుకొని ఆమె పైన పెట్టింది. Even though she is not accepting. ఆయన కూడా ఆమె మాత్రం She was ఒప్పుకోవట్లేదు. telling to her mother, mommy, please tell her not to disturb me. అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మతో చెప్తుంది, అమ్మ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టొద్దని చెప్పండి అని చెప్పింది. Then mommy spoke to that auntie. అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ ఆంటీతో మాట్లాడింది. Madam, what happened? అమ్మ ఏమైంది అని అడిగింది. She said, madam, I love your daughter. She's so sweet. అప్పుడు ఆమె చెప్పింది, అమ్మ మీ కూతురు చాలా బాగుంది, నాకు I నచ్చింది was అని చెప్పింది. offering flowers and sweets. She's not accepting me. నేను ఇక పూలు తర్వాత స్వీట్స్ ఇస్తున్నా తీసుకోవట్లేదు. She's very pretty good. చాలా అందంగా ఉంది అమ్మాయి. Oh, I gave the chocolates. She refused, not accepting anything. చాక్లెట్స్ ఇచ్చినా తీసుకోవట్లే, ఏం అంగీకరించట్లేదు. What is the reason? కారణం ఏంటి? You know what mommy said? అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ ఏం చెప్పిందో తెలుసా? Madam, she's blind. మేడం ఆమె గుడ్డిది అని చెప్పింది. She has a good eyes. ఆమెకు మంచి కన్నులే ఉన్నాయి. Of course, she's blind. అయినప్పటికీ కూడా అంధత్వంతో గుడ్డిగా This is ఉంది. what your condition and my condition in these days. ఈ దినాల్లో నీ నా స్థితి ఈ విధంగా ఉంది. We may look very good outwardly, బయటికి చాలా బాగా కనపడుతున్నాం, but inwardly how we are. అయితే అంతరంగంగా లోపల ఎలా ఉన్నాం? Are we like this small girl? ఆ చిన్న అమ్మాయి లాగా ఉన్నామా? Looking good. మంచిగానే కనపడుతున్నాం, Eyes are there, కళ్ళున్నాయి, but not useful. అయితే పనికిరానిగా ఉన్నాయి. She has been blind. ఆమె గుడ్డిగా ఉంది. Today how we are. ఈ దినం ఎలా ఉన్నాం? This table is speaking to everyone. ఈ బల్ల మనందరితో మాట్లాడుతూ ఉంది. How is your spiritual నీ life? ఆత్మీయ జీవితం ఎలా Are ఉంది? you like blind like this girl? ఈ అమ్మాయి లాగా నీవు గుడ్డివాడుగా గుడ్డిదానిగా ఉన్నావా? Today you want to receive. If you are the blind today, you want to receive that sight which the Lord Jesus want to give you. ఒకవేళ మనము గుడ్డివారుగా ఉంటే యేసు ప్రభువారు ఈ దృష్టిని నీకు నాకు ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నాడు. Fourthly, నాలుగవదిగా thirdly, they have received the baptism. తర్వాత వారు బాప్తిసము పొందెను. Baptism speaks about the death. ఈ యొక్క బాప్తిసము అనేది మరణాన్ని గురించి We మాట్లాడుతుంది. may not have any desire of ourselves. మనకు సంబంధించిన సొంత కోరికలు ఏమాత్రం కలిగి All ఉండకూడదు. our desire must be about the kingdom of God. మన యొక్క ఆశ కోరిక అంతా కూడా దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించిందిగా ఉండాలి. In our spiritual life, every day we must go through this death experience of baptism. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో అనుదినము ఈ యొక్క మరణం అనేటటువంటి స్థితి గుండా వెళ్ళాలి. Are you going through it? అలాంటి స్థితి గుండా Are you వెళ్తున్నామా? going through every day in the physical life, the death experience in your life? మన యొక్క జీవితంలో అనుదినము చనిపోయినటువంటి అనుభవం గుండా వెళ్తా ఉన్నామా? Then only you will be called as a disciple. అప్పుడు మాత్రమే ఒక శిష్యుడిగా నువ్వు పిలువబడతావు. Verse 19. 19వ And వచనం. they received meat and was strengthened. ఇక రాయబడింది, తర్వాత ఆహారం పుచ్చుకొని బలపడెను. What type of meat it is? ఎలాంటి ఆహారం ఇది? The word of God. దేవుని వాక్యం అనే You ఆహారం. must read every day the word of God. Then only you can be strengthened in your spiritual life. నీ అనుదిన జీవితంలో దేవుని వాక్యం చదవాలి, అప్పుడే ఆత్మీయంగా బలపరచబడతావు. Dear brother, dear sister, are you reading every day the word of God? ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, అనుదినము దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతున్నావా? Young sisters and young brothers, యవన సహోదరి సహోదరులారా, when you read the word of God, you must kneel down and read the word of God. మీరు దేవుని వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు మోకరించి చదవాలి. Many of the youths, what ఏం చేస్తారు? they spend more time in a mobile. వారు ఎక్కువ సమయం మొబైల్లో గడుపుతారు. And when they want to go, mommy will ask, did you read the Bible? వారు వెళ్ళేటప్పుడు అమ్మ అడుగుతుంది, నువ్వు బైబిల్ చదివావా? Here and there, oh, their Hebron calendar, they will read one verse and they will go. అక్కడ ఇక్కడ ఎబ్రోన్ క్యాలెండర్ చూసి ఒక వచనం చదివిపోతారు. You must be on your knees and read the word of God at least 2 chapters a day. అనుదినము కనీసము 2 అధ్యాయాలు మోకాళ్ళ మీద ఉండి చదవాలి. Why we must read the word of God every day? అనుదినము దేవుని వాక్యం నువ్వు ఎందుకు చదవాలి? The word of God says you will be strengthened in your spiritual life. దేవుని వాక్యము నిన్ను ఆత్మీయంగా బలపరుస్తుంది. To overcome the temptations in our నీ life, జీవితంలో శోధనలు our జయించాలంటే strength is not sufficient. మన యొక్క బలం సరిపోదు. Our strength cannot overcome. మన యొక్క బలాన్ని బట్టి జయించలేము. The spiritual strength alone can overcome every temptations in our life. చూడండి, ఆత్మ సంబంధమైన బలం ద్వారానే ప్రతి శోధన జయించగలుగుతాం. Are you reading every day the word of God? దేవుని వాక్యాన్ని అనుదినం చదువుతున్నావా? Are you strengthened in your spiritual life? నీ ఆత్మీయ జీవితంలో బలపరచబడుతున్నావా? Fifthly, ఐదవదిగా verse 20. 20వ వచనం. And straightway he preached Christ in the synagogue that he is the Son of God. వెంటనే సమాజ మందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని ఆయన గురించి ప్రకటించుచూ వచ్చెను. Are we preaching? ప్రకటిస్తున్నామా? Our life is preaching.
మన జీవితం బోధిస్తా Our ఉందా? testimony is preaching. మన సాక్ష్యం ప్రకటిస్తా ఉందా? What are you preaching today as being a child of God, as a disciple? ఒక శిష్యునిగా లేకపోతే దేవుని యొక్క కుమారుడు కుమార్తెగా నువ్వు ఏం ప్రకటిస్తా ఉన్నావు? More than the world, we are the people who are spoiling this many people today. ఇది నాన్న లోకస్తుల కంటే మనమే అనేక మందిని పాడు చేస్తా ఉన్నాం. We have every worldly thing in our life. మన జీవితంలో లోక సంబంధమైనవన్నీ కలిగి ఉన్నాం. That's the reason today many people are not coming to the Lord Jesus. అందుకే అనేక మంది ఇది నాన్న యేసు ప్రభు దగ్గరికి రాలేకపోతున్నారు. Recently I went to Bangalore for the ministry. ఈ మధ్య కాలంలో బెంగళూరుకి పరిచర్యకు వెళ్ళాను. From the church I want to go to my room. ఆ చర్చి నుంచి నేను రూమ్కి వెళ్ళాలి. When I was going, a young boy name called Charlie. ఒక యవనస్తుడు చార్లీ అనే వ్యక్తి నేను పోతున్నప్పుడు వచ్చినాడు నా He దగ్గరికి. was walking uncontrolled. ఆ వ్యక్తి అటువంటి నియంత్రణ లేకుండా నడుస్తా ఉన్నాడు. So I thought that let me share something gospel to him. ఈ వ్యక్తి కొంచెం సువార్త ప్రకటిద్దాం అనుకున్నాను. And I thought that why these people doesn't know English and they know only Kannada. Why unnecessary this problem? I was going. ఈ ప్రజలకి ఇంగ్లీష్ తెలియదు కన్నడనే కాబట్టి ఎందుకు లేదు సమస్య అని వెళ్ళిపోతా ఉన్నాను. Secondly, he is uncontrolled. తర్వాత రెండోదిగా చూస్తే ఆ వ్యక్తి నియంత్రణ లేకుండా I ఉన్నాడు. passed on that person. ఆ వ్యక్తిని దాటిపోయాను. Then the Spirit of God was speaking to, why not you can share the gospel to him? అప్పుడు దేవుని ఆత్మ నన్ను ప్రేరేపించాడు, ఎందుకు సువార్త So I ప్రకటించలేకపోతున్నావు? turned back నేను మరలా వెనక్కి and వచ్చా. started introduce myself. నన్ను నేను పరిచయం చేసుకోవడం ఆరంభించాను. And he also introduced himself. ఆ వ్యక్తి కూడా తనను పరిచయం And he చేసుకుంటున్నాడు. told that I am a Roman Catholic. ఆ వ్యక్తి అన్నాడు నేను రోమన్ క్యాథలిక్ I చెందినవాడిని. also told him that I am also born again from the Roman Catholic family. అప్పుడు నేను కూడా చెప్పాను రోమన్ క్యాథలిక్ కుటుంబం నుంచే నేను కూడా వచ్చి So I was తిరిగి so జన్మించాను. happy to see a Roman Catholic. కాబట్టి ఆ వ్యక్తి ఒక రోమన్ క్యాథలిక్ ను చూడడానికి చాలా For సంతోషపడ్డాడు. example, if you go anywhere in any place, if you see a Telugu people, you will so happy to feel a Telugu people. చూడండి మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్తే అక్కడ తెలుగు వారు మనం ఎవరైనా చూడండి మనం అందరం ఎవరైనా తెలుగు వారి దగ్గరికి వెళ్తే తెలుగు వారు అక్కడ వేరే దేశాల్లో తెలుగు వారు కనపడితే చాలా సంతోషిస్తాం. ఇంకా హెబ్రోన్ ఫెలోషిప్ అంటే ఇంకా సంతోషం. హెబ్రోన్ ఫెలోషిప్ అంటే ఇంకా సంతోషం పడతాం. So that person also so happy to see a Catholic person. కాబట్టి ఆ వ్యక్తి క్యాథలిక్ చెందినవాడిని అని చెప్పినప్పుడు చాలా సంతోషపడ్డాడు. So I shared the gospel to him. ఆ వ్యక్తితో సువార్త He ప్రకటించాను. was hearing. ఆ వ్యక్తి వింటా ఉన్నాడు. After hearing, he said one word. విన్న తర్వాత ఒక మాట అన్నాడు. Really touched my heart also. అది నా హృదయాన్ని తాకింది. You people tell everything good, but you people never follow. మీరు అంత బాగానే చెప్తారు కానీ మీరు ఏమాత్రం అనుసరించరని చెప్పాడు. This word is only for others. You people want to accept that and walk in that. మీరు ఇతరులకు చెప్తారు కానీ మీరు ఏమాత్రం చేయరని చెప్పాడు. You believe me or not, this is what happened in that day. ఆ రోజు మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో ఇదే జరిగింది. Today the world is seeing about you and I testimony. ఈ రోజు లోకము నీ నా సాక్ష్యాన్ని చూస్తా ఉంది. Today the world is looking about your walking and my walking. లోకము నీవు నేను ఏ విధంగా నడుస్తా ఉన్నామో చూస్తా ఉంది. Are you the disciple walk? నీవు ఒక శిష్యునికి తగిన నడక కలిగి ఉన్నావా? Lastly, verse 22. చివరిగా 22వ వచనం. But Saul increased more in strength. అయితే సౌలు మరి ఎక్కువగా బలపడి. This is all the quality of a Saul. కాబట్టి సౌలు యొక్క లక్షణాలు ఇవన్నీ. And he was strengthened, increased and strengthened in his life. తన జీవితంలో మరి ఎక్కువగా బలపడ్డాడు. Today are you strengthened? ఇది నాన్న నీవు బలపడ్డావా? You have this quality in you. నీలో ఈ లక్షణం ఉందా? If you have this quality in you, then you will be called as a true disciple unto the Lord Jesus. నీలో నిజంగా ఇటువంటి లక్షణం కలిగినట్లయితే నువ్వు యేసు ప్రభువారి యొక్క శిష్యుడని పిలువబడతావు. And that disciple only can take part in Lord's table. ఆ శిష్యులు మాత్రమే బలలో పాలు పొందాలి. Examine yourself. నిన్ను నీవు పరీక్షించుకో. Ask Lord, wherever the place I have defiled myself. ప్రభువా నేను ఎక్కడ పాపం చేశాను, ఎక్కడ అపవిత్రపరచబడ్డాను నాకు I didn't చెప్పండి. have these 5 qualities in me. నాలో ఈ 5 లక్షణాలు లేవు ప్రభువా. But still I was taking part in the Lord's table. అయినను ప్రభు బలలో పాలు పొందుతా ఉన్నాను. Some years together I was taking part. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అలాగే పాలు పొందుతా That's ఉన్నాను. the reason my spiritual not been strengthened and yearly growing. ఆ కారణాన్ని బట్టి ఆత్మీయంగా బలహీనంగాను ఉన్నాను, బలపరచబడలేకపోతున్నాను. ఎక్కడ వేసినా గొంగడే, ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడనే ఉన్నాను ప్రభువా. అక్కడనే ఉన్నాను ప్రభు. హోరేబులో ఎక్కడ వేసినానో అక్కడే ఉన్నాను. హోరేబులో ఎక్కడ వేయబడ్డాను అక్కడే ఉన్నాను. Such a dangerous Saul could give this wonderful testimony. అటువంటి ప్రమాదకరమైన భయంకరమైన వ్యక్తి సౌలు ఇలాంటి సాక్ష్యం ఇస్తే Saul increased and strengthened. సౌలు ఆత్మీయంగా ఎక్కువగా బలపడ్డాడు. Sister, can you say this word? సహోదరి ఈ మాట చెప్పగలవా? Brother, can you say this word? సహోదరుడా ఈ మాట నువ్వు చెప్పగలవా? I increased and strengthened in my spiritual life. నా ఆత్మీయ జీవితంలో ఎక్కువగా బలపడ్డానని చెప్తావా? God wants such disciples for him.
దేవుడు అలాంటి శిష్యులు తన కోసం కావాలని కోరుతున్నాడు. Are you like that? నువ్వు అలాగున్నావా? Dear brother, dear sister, examine yourself before you take part in the Lord's table. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, బలలో పాలు పొందక ముందు పరీక్షించుకో. May the Lord prepare us to take part in the Lord's table in worthy manner. యోగ్యంగా ప్రభు బలలో పాలు పొందినట్లుగా ప్రభు మనల్ని సిద్ధపరచును గాక. Examine yourself, do you have this quality? ఈ లక్షణాలు కలిగి ఉండేదాని కొరకే నిన్ను నీవు పరీక్షించుకో. If you have, then you are a blessed person, you are a true disciple. ఒకవేళ ఈ లక్షణాలు నీలో ఉంటే నువ్వు ధన్యకరమైన వ్యక్తివి, నువ్వు నిజమైన ఆయన శిష్యుడివి. If not, ఒకవేళ లేకపోతే, I didn't have this quality in me, నాలో ఒకవేళ ఇలా లక్షణాలు లేనట్లయితే I'll be called a deceiver. నేను మోసగించేవాడిని అని పిలువబడతాను. Dear sister, dear brother, how long you will deceive the Lord? ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఎంత కాలం ప్రభును మోసగిస్తావు? How long you will deceive the church? సంఘాన్ని ఎంత కాలం How మోసగిస్తావు? long you will deceive the co-believers? నీతో పాటు ఉన్న సహోదరి సహోదరులను ఎంతకాలం మోసగిస్తావు? At least now. ఇప్పుడైనా Will you take an about turn unto the Lord and say, Lord, I need these qualities in me as a disciple to take part in the Lord's table? ప్రభువా, నాకు ఇటువంటి లక్షణాలు కావాలి, ఒక శిష్యుడిగా నేను బలలో పాలు పొందుతానని ప్రభు వైపు తిరుగుతావా? He's ready to make a new person. ఆయన నిన్ను నూతనమైన వ్యక్తిగా చేయడానికి The word సిద్ధంగా of ఉన్నాడు. God says, if any man is in Christ as a new creature, all things are be removed. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, కాగా ఎవడైనా క్రీస్తునందున వాడు నూతన సృష్టి, పాతవి గతించెను. You want to make you a new person ఆయన నిన్ను నూతన వ్యక్తిగా because you చేయగోరుతున్నాడు. are very important unto God. ఎందుకంటే నీవు దేవునికి ఎంతో ప్రశస్తమైన You are వాడు, very useful unto నువ్వు God. దేవునికి ఎంతో ఉపయోగమైన You are వాడు. very important unto God. Will you come back and say, Lord, I didn't have this quality? నీవు దేవునికి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన వాడు కాబట్టి ప్రభు దగ్గర తిరిగి వచ్చి, ప్రభా ఈ లక్షణాలు నాతో లేవు అని చెప్తావా? Why God need this quality? దేవుడు ఎందుకు ఈ లక్షణాలు మన నుండి ఆశిస్తా ఉన్నాడు? There is a purpose and plan. That's the reason God need this quality of disciple to you and me. మనలో ఒక ఉద్దేశము ప్రణాళిక ఆయన కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ లక్షణాలు మనం కలిగి ఉండాలని What is that కోరుతున్నాడు. plan? ఆ ఉద్దేశం ఏంటి? What is the God's plan to see that quality of disciple in us? మనలో శిష్యులకు తగిన లక్షణాలు ఉండాలనే దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి? God want to make us a useful vessel. దేవుడు మనల్ని ఉపయోగమైన పాత్రలుగా చేయాలని Who we కోరుతున్నాడు. want to make? ఎవరిని చేయాలని You want కోరుతున్నాడు? to make a useless person as a useful unto God. ఒక పనికిరాని పాత్రను పనికొచ్చే పాత్రగా చేయాలని కోరుతున్నాడు. Who was an enemy unto God, God want that person. దేవునికి శత్రువుగా ఉన్న వ్యక్తిని ఆయన కోరుతా ఉన్నాడు. Do you remember Saul was an enemy unto God? మీకు తెలుసా, సౌలు దేవునికి శత్రువుగా ఉన్నాడు. God can destroy Saul దేవుడు సౌలును నాశనం చేయొచ్చు. because he has brought hindrance to the church. He killed many people. ఎందుకంటే సంఘానికి ఎంతో నాశనము నష్టాన్ని కలిగేసి అనేకలు చంపాడు సౌలు. I like that word in Telugu. In Telugu, can you read that verse? Acts chapter 8. అపోస్తుల కార్యములు 8వ అధ్యాయం తెలుగులో చాలా బాగుంటుంది. ఆ మాట చదువుదాం. Verse 4. 8వ అధ్యాయం 4వ వచనం. క్షమించాలండి. Chapter 8 verse 3. తెలుగులో 3వ వచనం ఉంది. Chapter 8 verse 3. చదవండి. ఈడ్చుకొని drag the people and to kill. ప్రజలను ఈడ్చుకొని పోయి చంపేవాడు. Such a person, dangerous person. అలాంటి ప్రమాదకరమైన వ్యక్తినా God can destroy this man. ఈ వ్యక్తిని దేవుడు నాశనం చేయొచ్చు. God can do that. దేవుడు అది చేయగలడు. Jesus can do that. యేసు ప్రభు అది చేయగలడు. But he never done. అయితే ఆ విధంగా చేయడు. God is love. దేవుడు ప్రేమయ్య God ఉన్నాడు. needs such a rejected person for him. దేవుణ్ణి తృణీకరించిన వ్యక్తులు ఆయన కోసం కావాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. In Genesis chapter 12. ఆదికాండం 12వ అధ్యాయంలో God visited Abraham. దేవుడు అబ్రహాం When దర్శించాడు. God visited Abraham, he built an altar unto God. దేవుడు అబ్రహాం దర్శించినప్పుడు అబ్రహాం దేవునికి ఒక బలిపీఠం కట్టాడు. If you come little further, ఇంకా ముందుకు వచ్చినట్లయితే and the Lord brought the female in that Bethel. ఆగా బేతేల్ దగ్గర దేవుడు కరువును తీసుకొచ్చాడు. Abraham ran away from God. దేవుని నుండి అబ్రహాం పారిపోయాడు. Where he went? ఎక్కడికి He వెళ్ళాడు? went into the Egypt where God not willing to be see over there. దేవునికి ఇష్టం లేనటువంటి ప్రదేశం ఐగుప్తుకు పారిపోయాడు. Where he ran, where God not want to see him. దేవుడు ఆయన ఎక్కడైతే ఉండకూడదని ఇష్టపడ్డాడు ఆ స్థలానికి వెళ్ళాడు. So God can choose any other Abraham. కాబట్టి దేవుడు అప్పుడు వేరే అబ్రహామును కోరుకొని ఉండొచ్చు. God's love will never change. దేవుని ప్రేమ మారదు. In Genesis chapter 17 verse 1 says. ఆదికాండం 17వ అధ్యాయం 1లో రాయబడింది. Genesis chapter 17 verse 1. ఆదికాండం 17 Ah.
Who visited Abraham? అబ్రహాంని ఎవరు When దర్శించారు? Abraham ran away from God, దేవుడి నుండి అబ్రహాం పారిపోయినప్పుడు God visited him. దేవుడు ఆయన దర్శించాడు. That is the desire of God. దేవుని యొక్క కోరిక అదే. Because Abraham is very important to God. ఎందుకంటే అబ్రహాము దేవునికి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన వాడు. Abraham was very useful unto God. దేవునికి అబ్రహాం ఎంతో పనికొచ్చేవాడు. That's the reason, even though Abraham ran away from God, God never ran away from his life. చూడండి, అబ్రహాము దేవుని నుండి పారిపోయినప్పటికీ అబ్రహాము జీవితంలో నుంచి దేవుడు వెళ్ళిపోలేదు. Saul also very dangerous person. సౌలు కూడా ఎంతో ప్రమాదకరమైన వ్యక్తి. He used to kill many people. అనేకులను చంపేవాడుగా The word ఉన్నాడు. of God says దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది. in Acts chapter 22, అపోస్తుల కార్యములు 22వ అధ్యాయము. God visited Saul. దేవుడు సౌలును When దర్శించినాడు. he visited Saul, ఆయన సౌలును Acts దర్శించినప్పుడు chapter 22, అపోస్తుల కార్యములు verse 7 and 22 8. 7-8 వచనాలు. నేను నేల మీద పడి సౌలా సౌలా నీవెందుకు నన్ను హింసిస్తున్నావని నాతో ఒక స్వరం పలుకుట వింటిని. అందుకు నేను, ప్రభువా నీవెవడవని అడిగినప్పుడు ఆయన, నేను నీవు హింసించుచున్న నజరేయుడగు యేసును అని నాతో చెప్పాను. What a wonderful statement over here. ఇక్కడ ఎంత అద్భుతకరమైనటువంటి మాట. Who is this person? ఈ వ్యక్తి ఎవరు? The Saul used to kill many people. సౌలు అనేకులను చంపేవాడు. When Saul has killed many people, did God never see Saul? చూడండి, సౌలు అనేక మంది చంపినప్పుడు దేవుడు చూడలేదా? How much anger God must had, Lord Jesus must had towards Saul. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు లేకపోతే దేవుడు సౌలు విషయంలో ఎంత కోపం కలిగి ఉండొచ్చు. God never showed the anger towards Saul. అయితే దేవుడు ఆ కోపాన్ని సౌలు మీద చూపించలేదు. Jesus showed the love towards this Saul. ఈ సౌలు పట్ల యేసు ప్రభువారు ప్రేమ కనికరాన్ని చూపించినాడు. He appeared unto him. దేవుడు ఆయనకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. When he appeared unto him, దేవుడు ఆయనకు you ప్రత్యక్షమైనప్పుడు know what Saul had said? సౌలు ఏమన్నాడు తెలుసా? Verse 10, 10వ వచనం, 22 verse 10. 22:10. అప్పుడు నేను, ప్రభువా నేనేమి చేయవలనని అడగగా. చాలండి. This is the important thing in our life. ఇది మన జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. We never ask this thing unto God. ప్రభువుని మనం ఎప్పుడు ఈ మాట అడగం. What we'll ask? మనం ఏం అడుగుతాం? Lord bless our family. ప్రభువా మా కుటుంబాన్ని Lord ఆశీర్వదించు. bless our children. మా పిల్లల్ని ఆశీర్వదించు. Oh, help our children to get a visa. మా పిల్లలకి వీసా వచ్చేటట్లు Help చేయండి. us our children to get a green card. మా పిల్లలకి గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చేటట్లు Help our చేయండి. children to get a good alliance. మంచి సంబంధాలు వచ్చేటట్లు చేయండి. This is what our prayer always. మన ప్రార్థన ఎప్పుడు ఇదే ఉంటది. Did ever you prayed unto the Lord? ప్రభుకి ఎప్పుడైనా ఈ విధంగా ప్రార్థన Lord, what చేసావా? shall I do unto you? ప్రభువా నేనేం చేయాలి Who ప్రభువా? is this person who could ask, Lord, what shall I do unto you? ప్రభువా నేనేం చేయాలని అడిగిన ఈ వ్యక్తి చూడండి. He was an enemy unto the Lord Jesus. యేసు ప్రభువారికి శత్రువుగా ఉన్న When the Lord వ్యక్తి. Jesus met him, యేసు ప్రభువారు ఆ వ్యక్తిని there was a దర్శించినప్పుడు great change in his తన life. జీవితంలో గొప్ప మార్పు And జరిగింది. he asked, what shall I do unto you? ప్రభువా నేనేమి చేయాలి? Did you ever ask Lord Jesus in your life? Any moment, any time. నీ జీవితంలో ఏ రోజైనా ఏ క్షణమైనా ఈ ప్రార్థన చేసావా That's the ప్రభు? reason we are not been strengthened like Saul. ఆ కారణాన్ని బట్టే సౌలు లాగా మనం బలపరచబడలేదు. We have been fallen every time. ప్రతిసారి పడిపోతా ఉన్నాం. Here, Saul, Lord Jesus met Saul. ఇక్కడ సౌలును యేసు ప్రభు When he asked, what shall I do? ప్రభువా నేనేమి What the చేయవలెను? Lord Jesus said, యేసు ప్రభు arise and go to Damascus. నీవు లేచి దమస్కునకు వెళ్ళుము. A man who had an authority ఆ అధికారం కలిగిన వ్యక్తి was obedient unto the Lord Jesus' call. యేసు ప్రభు యొక్క పిలుపుకు లోబడ్డాడు. He is such a man. ఎలాంటి వ్యక్తి అంటే If you say one word to the people of Damascus, every people will come into that place. దమస్కులో ఉన్న వారికి ఒక మాట చెప్తే ఉన్న వాళ్ళంతా ఇక్కడికి వస్తారు. Or he may ask Jesus, who are you to tell me to go to Damascus? లేదంటే యేసు ప్రభుతో చెప్పొచ్చు, దమస్కుకు వెళ్ళమని నువ్వు నాకు చెప్పడానికి నువ్వు ఎవరు అనొచ్చు. You know that I have an authority and power. నాకు అధికారము బలం ఉందని నీకు తెలియదా? He never said like this. ఆ విధంగా చెప్పలేదు. He obeyed. ఆయన లోబడ్డాడు. He showed the obedience unto the Lord Jesus. ప్రభువుకి విధేయత That చూపించినాడు. is needed in our life today. ఇది నాన్న మన జీవితంలో ఇది అవసరమైంది. That obedience has come short in our believer's life. విశ్వాస జీవితంలో ఈ విధేయత లోపించింది. Some elderly person says something to the younger people. చూడండి, పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళకి ఏమన్నా చెప్తే They will never show the obedience. ఏ మాత్రం విధేయత చూపించరు. God's servant said to the some other brothers, who దేవుని- is he to tell me? దేవుని దాసుడు ఏమని చెప్తే ఆయన చెప్పడానికి ఎవరని అడుగుతా ఉన్నారు. Elderly brothers who tells to the some brothers, పెద్దవాళ్ళు వేరే సహోదరులకు చెప్తే మొన్న పెద్దగా అయిపోయిండే ఈయన నాకు చెప్తాడా? మొన్ననే పెద్దగా అయినాడు ఈయన నాకు చెప్తాడా? In our assembly this obedience has totally has come down. మన సమాజాల్లో ఈ విధేయత పూర్తిగా లోపించింది. In sister side, in brother side. సహోదరుల వైపు When you never obey unto God, still whom you are going to obey? దేవునికి నువ్వు విధేయత చూపించకపోతే
చూపించకపోతే ఇంకెవరికి విధేయత When you చూపిస్తావు? never obey to the word of God, to whom you are going to obey? దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపించకపోతే ఎవరికి విధేయత See, the చూపిస్తావు? obedience of this Saul brought a great impact in his life. చూడండి, సౌలు విధేయత ద్వారా తన జీవితంలో ఎంత గొప్ప మార్పు కలిగిందో. He arose and went to Damascus. ఆయన లేచి దమస్కుకు వెళ్ళినాడు. What happened in Damascus? దమస్కులో ఏం The word జరిగింది? of God says. దేవుని వాక్యం He సెలవిస్తుంది, saw two things over there in ఆ Damascus. దమస్కులో రెండు విషయాలు చూశాడు. He heard the voice of God. దేవుని స్వరం విన్నాడు. He seen the light of God. దేవుని యొక్క వెలుగును చూశాడు. That is the obedience which Saul could sow unto God. కాబట్టి అలాంటి విధేయత సౌలు యేసు ప్రభుకు When చూపించాడు. he showed the obedience, he could hear the voice. దేవునికి లోబడితే ఆయన స్వరం విన్నాడు. When he saw the obedience, he could see the light of God. దేవునికి లోబడితే దేవుని యొక్క వెలుగు చూశాడు. Acts chapter 9. అపోస్తుల కార్యం 9వ అధ్యాయం. Acts chapter 9 verse 3. అపోస్తుల కార్యం 9:3. Anyone please? Did you ever see this light in your life? నీ జీవితంలో ఇలాంటి వెలుగు ఎప్పుడైనా చూసావా? Saul, a dangerous man, could see this light. ప్రమాదకరమైన వ్యక్తి అయిన సౌలు ఈ వెలుగును చూశాడు. Secondly, రెండవదిగా verse 4. 4వ వచనం, అప్పుడు అతడు నేల మీద పడి, Ah. సౌలా సౌలా నీవేళ నన్ను హింసించుచున్నావని తనతో ఒక స్వరం పలుకుతూ Swaramu, he heard the voice again. ఆయన దేవుని స్వరం విన్నాడు మరలా. Because of an obedience, the great impact has been done in the life of Saul. తన జీవితంలో దేవునికి లోబడడం ద్వారా గొప్ప ప్రభావం జరిగింది. Do you have this obedience to the word of God? దేవుని వాక్యానికి ఈ విధేయత నీకుందా? Do you have that obedience to elders? పెద్దలకి ఇలాంటి విధేయత నీకుందా? Do you have obedience to the elderly sisters? పెద్ద సహోదరులకు ఆ విధంగా లోబడతా ఉన్నావా? What we are learning? ఏం నేర్చుకుంటా We ఉన్నాం? say that we are from the Hebron Boxing Uncle Fellowship. మనమందరము హెబ్రోన్ బక్సింగర్ సహవాసం అంటున్నాం. But we not follow what uncle has taught us. అయితే అంకుల్ ఏదైతే నేర్పించినాడో దానికి Only name is లోబడట్లేదు. kept Hebron Fellowship. That's all. Are we following that? కేవలం ఆ పేరు మాత్రమే ఉంది హెబ్రోన్ సహవాసం, దాన్ని నేర్చుకోవట్లేదు. This man followed unto the Lord Jesus with obedience. ఈ వ్యక్తి యేసు ప్రభువారిని విధేయతతో అనుసరించినాడు. Thirdly, మూడోదిగా Acts chapter 9, అపోస్తుల కార్యం 9వ verse అధ్యాయం 15. 15వ వచనం. ఇతడు నేను ఏర్పరచుకున్న సాధనం. He has a chosen vessel unto me. ఈయన నేను ఏర్పరచుకున్న సాధనము. To whom? ఎవరికి? Who is telling? ఎవరితో చెప్తున్నాడు? The Lord Jesus is giving a testimony to his disciple. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు తన శిష్యునితో ఈ మాట చెప్తున్నాడు. Oh, he is not an ordinary person. ఆ వ్యక్తి సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు. Disciples are saying to the Lord Jesus, he is not an ordinary person. అక్కడ శిష్యునితో చెప్తున్నాడు, ఆయన సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు. Disciples saying to the Lord Jesus that this person Saul is not an ordinary person. అక్కడ ఆ శిష్యుడు యేసు ప్రభుతో అంటున్నాడు, ఆ వ్యక్తి సామాన్యమైన వాడు కాదు. అయ్యా, don't believe this person. అయ్యా, ఈ వ్యక్తిని నమ్మొద్దు, He is a very dangerous person. ఎంతో ప్రమాదకరమైన He is a వ్యక్తి, murderer. ఈయన హంతకుడు, Don't believe him. ఆ వ్యక్తిని నమ్మొద్దు. In that moment Jesus is giving a testimony about Saul. ఆ సమయంలో యేసు ప్రభువారు ఆ శిష్యునికి సాక్ష్యం అయ్యా, ఇస్తా ఉన్నాడు. నువ్వు తెలుసుకుంది అంతేగాని నేను తెలుసుకుంది ఈయన నాకు యూస్ఫుల్ వసల్. అప్పుడు ఆయన అననీయంతో అన్నాడు, నువ్వు తెలుసుకున్నది అంతేగాని ఈయన నాకు ఏర్పరచుకున్న సాధనం, He's a good vessel. ఆయన ఏర్పరచబడిన Dear పాత్ర. brother, dear sister, ప్రియమైన సహోదరి God సహోదరుడు, want to make you and me an useful vessel unto God in a master's hand. దేవుడు నిన్ను నన్ను యజమానుని చేతిలో ఒక అర్హమైన పనికొచ్చే పాత్రగా చేయాలని Or you కోరుతున్నాడు. became a vessel or still the clay in the master's hand. నీవు ఇంకా పాత్రగా చేయబడ్డావా, ఆయన చేతిలో కీలు బొమ్మలాగా మట్టిలాగా ఉన్నావా, ఇంకా మట్టిగా మిగిలిపోయావా? ఇంకా మట్టిలాగానే ఉన్నావా, Or you became a useful vessel unto God. పనికొచ్చే పాత్రగా దేవునికి ఉన్నావా? Jeremiah ఇర్మియా chapter 18 18వ అధ్యాయం verse 1 and 2. 1-2 Within వచనాలండి. 5 minutes we are going to finish. 5 నిమిషాల్లో ముగించుకుంటాం. Jeremiah 18 1 and 2. ఇర్మియా 18 చాలన్న అన్న, మరొకసారి మొదటి వచనము జెరెమియా దగ్గర మీ పేరు పెట్టుకుని చదవండి. చాలండి. సో నౌ దిస్ మోసెస్ అన్న had read that this word is belong to him.
కాబట్టి మోయెస్ అన్న చదివాడు కదా, ఇది ఆయనకు చెందింది. Like that, everyone had this word for you and me. కాబట్టి మనలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఇక్కడ మన పేరు పెట్టి The చదువుకోవాలి. word came unto you. దేవుని వాక్యము నీకు ప్రత్యక్షమైంది. Every individual, ప్రతి ఒక్కరికి, young sister, young brother, and all the person, the word is reaching you this afternoon. ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో యవన సహోదరి సహోదరులకు అందరికీ దేవుని వాక్యం నిన్ను దర్శిస్తా Why ఉంది. it is reaching you? ఎందుకు దేవుని వాక్యం నీ దగ్గరకు In వస్తుంది? his sight you are left over like a lump in his hand. You are not being a vessel unto God. ఆయన దృష్టిలో నువ్వు ఒక మట్టి లాగానే ఉన్నావు కానీ ఒక పాత్రగా ఇంకా చేయబడలేదు కాబట్టి ఒక ముద్దగా మిగిలిపోయావు. ఒక ముద్దగా You మిగిలిపోయావు. have not been created or been as a vessel unto him. నువ్వు ఆయన కొరకే ఒక పాత్రగా మలచబడలేదు, చేయబడలేదు. What this potter is doing? ఈ కుమ్మరివాడు ఏం చేస్తా The word of ఉన్నాడు? God says he is working on the wheel. ఆయన యొక్క సారె పైన పనిచేస్తా ఉన్నాడు. Still today. ఈ దినం వరకు కూడా Still today, ఈ- this potter, the Lord Jesus, is working on the wheel. ఈ దినం వరకు కూడా కుమ్మరి అయిన యేసు ప్రభువారు సారె పైన పనిచేస్తా ఉన్నాడు. Why he is working? ఎందుకైనా పనిచేస్తా That you ఉన్నాడు? and I still left over like a lump. నీవు నేను ఇంకా మట్టి ముద్దలాగానే ఉన్నాం We have not కాబట్టి been useful as the Lord for his work. దేవుని పని కొరకే పనికిరాని వారంగా ఉన్నాం The కాబట్టి day will come. ఒక రోజు వస్తుంది, This potter is going to stop working. ఈ కుమ్మరి వాడు తన పని ఆపివేసే రోజు వస్తుంది. When he stop working on the wheel, ఆయన సారె పైన పని చేయడం ఆపివేస్తే his shop will be closed. ఆయన యొక్క షాప్ ముగించబడుతుంది, మూసివేస్తుంది. When the shop is closed, he will be appear in the midday. ఆ యొక్క షాపు ముగించబడినప్పుడు మధ్యాకాశంలో ప్రత్యక్షమవుతాడు. Till that the shop is open in order to make you and me an useful vessel. ఆ దినం వరకు ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యే వరకు ఆ షాప్ లో ఆయన సారె పైన పని చేస్తానే ఉంటాడు. To make you an useful vessel for him. నీవు నేను ఆయన కొరకు పనికొచ్చే పాత్రలుగా చేయడానికి Will you కొరకు come to the Lord? ప్రభు దగ్గర నీవు వస్తావా? Lord, so many years I have been left over as a clay. ప్రభా చాలా సంవత్సరాలుగా ఒక మట్టి ముద్దలాగా నేను ఉన్నాను. I never been any useful vessel for నేను నీ you. కొరకే పనికి రాని వాడిగా ఉన్నాను. Before you stop working on the wheel, ప్రభా మీరు సారె పైన పని చేయడం ఆపివేసే లోపే I have come unto you. నేను నీ దగ్గరకు వస్తాను. At least now, ఇప్పుడైనా వస్తాను the ప్రభా. little remnant is left over in me. నాలో కొంచెం శేషం మిగిలింది ప్రభా. Lord, make me an useful vessel. ప్రభా నన్ను పనికొచ్చే పాత్రగా You చేయి. made a dangerous Saul as a useful vessel. Why not me? ప్రభా ప్రమాదకరమైన సౌలును పనికొచ్చే పాత్రగా చేసావు, నన్ను కూడా చేస్తావు. Please help me. I'll come unto you. Put me on the wheel and make me in a good vessel that may be used for you. ప్రభా నేను నీ దగ్గరకు వస్తా, నన్ను సారె పైన ఉంచి నన్ను కూడా ఒక పాత్రగా చేయి. Unless until you be an useful vessel, you will never receive the reward. You will never receive the gift in the kingdom of God. కాబట్టి నీవు నేను పనికొచ్చే పాత్రగా చేయబడినంత వరకు ఏ మాత్రం ఆయన దగ్గర బహుమానం If you have been పొందలేం. left over as a clay, నువ్వు ఒక మట్టి ముద్దగానే విడిచిపెట్టబడితే, whether I or you, నీవైనా నేనైనా, if you have been left over as a lump, we will never receive the reward. We'll never go into the kingdom of God. చూడండి ఒక మట్టి ముద్దలాగానే మట్టి లాగానే ఉంటే దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేం, బహుమానం పొందలేం. Because of this making a good vessel, we bear a fruit unto God. కాబట్టి ఆయన పనికొచ్చే పాత్రగా చేయడం ద్వారా మనము ఫలించే వారంగా ఉంటాం. Are you being a good vessel? నువ్వు పనికొచ్చే పాత్రగా Are ఉన్నావా? you being a useful vessel? నువ్వు పనికొచ్చే పాత్రగా ఉన్నావా? What type of vessel you are unto the Lord? ప్రభువుకి నీవు ఎలాంటి పాత్రగా ఉన్నావు? Days are running very fast. దినాలు త్వరగా గతిస్తా ఉన్నాయి. What is going to happen the next hours, we don't know. తర్వాత గంటలో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. Before that, ఆ సమయం you రాకముందే and I may not close our eyes like a lump. చూడండి నీవు నేను మట్టి ముద్దలాగా కన్నులు మూయక ముందే We must close our eyes with some vessels, useful vessels unto the Lord, by that we may bear much fruit unto him. నీవు నేను పనికొచ్చే పాత్రలుగా ప్రభు కొరకు వాడబడి కన్నులు మూయాలి. How long you have been like left over as a clay? నీవు నేను ఎంతకాలం మట్టిలాగా విడవబడి ఉంటాం? Do you have the desire to be an useful vessel? ప్రభు కొరకే పనికొచ్చే పాత్రగా ఉండాలని ఆశ నీకుందా? The word of God says, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది, He's still waiting for you and me. ఆయన నీ కొరకై నా కొరకై ఇంకా వేచి ఉన్నాడు. He's still working for you ఆయన and me. నీ కొరకై నా కొరకై ఇంకా పని చేస్తానే ఉన్నాడు. Verse 4, chapter 18, Jeremiah chapter 18, verse 4. ఇర్మియా గ్రంథం 18:4 Dear brother, dear sister, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, you may be made like this vessel. నీవు నేను కూడా ఇలాంటి పాత్రలాగా చేయబడ్డాం. విరిగి పడిపోయినా, విరిగి పడిపోయాము.
Don't be discourage yourself. నిన్ను నిరుత్సాహపరచుకోవద్దు, కృంగిపోవద్దు. Because of your spiritual life, you have been made many times. నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో విరిగిపోయిన దౌర్భాగ్యకరమైన స్థితిని బట్టి What this potter has done, ఈ కుమ్మరి మరలా ఏం చేశాడు? that vessel which has been made, he took again and made another vessel. విడిపోయినటువంటి ఆ మట్టిని తీసుకొని మరలా ఇంకొక పాత్రను చేశాడు. Dear brother, dear sister, you may be backsliding in your spiritual life. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, నీ ఆత్మీయ జీవితంలో వెనుకంజ You have been వేసావేమో, fallen in your spiritual నీ life. ఆత్మీయ జీవితంలో పడిపోయి ఉన్నావేమో. Don't be discourage yourself. నిన్ను నీవు నిరుత్సాహపరచుకోవద్దు. He is a good potter. ఆయన మంచి కుమ్మరిగా ఉన్నాడు. If you have been made, నువ్వు ఒకవేళ if you have విడిపోయినట్లయితే, been spiritually cold, ఆత్మీయ జీవితంలో if చల్లారిపోయినట్లయితే, you have been backslidden, వెనుకంజ వేసినట్లయితే, oh, come into the hand of this potter, will make you one more vessel which have been useful for him. మరొకసారి ఈ కుమ్మరి చేతిలోనికి రా, ఆయన నిన్ను పనికొచ్చే పాత్రగా మరలా చేస్తాడు. Where are the places you have been made? Come into the Lord. నువ్వు ఎక్కడెక్కడైతే పడిపోయి వెళ్ళిపోయావు, మరలా ఆయన దగ్గరికి రా. He is going to build you again. ఆయన నిన్ను మరలా కట్టాలని Why ఇష్టపడుతున్నాడు. he want to build you again? ఎందుకు నిన్ను ఆయన మరలా కట్టాలని కోరుతున్నాడు? Because you are so important, you are useful unto him. నీవు ఆయనకి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన వాడు, పనికొచ్చేవాడు. At least now. కనీసం ఎప్పుడైనా Repent and come into the Lord. పశ్చాత్తాపడి ప్రభు దగ్గరికి రా. Oh Lord, I want to be a useful vessel for you. ప్రభా, నీ కొరకై పనికొచ్చే పాత్రగా ఉండగోరుచున్నాను. Enough of the life I lived, very pathetic life like a prodigal son. ప్రభా, తప్పిపోయిన కుమారుని వలె దౌర్భాగ్యకరమైన జీవితం జీవించిన చాలు. I cut your relation. ప్రభా, నీ సంబంధాన్ని తుంచుకున్నాను. I never come nearer unto you. నీకు సమీపంగా రాలేదు. I was away from you. ప్రభా, నీకు దూరంగా ఉన్నాను. Is calling you. ఆయన నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. Father is expecting you. తండ్రి నీ నుంచి ఆశిస్తా Because ఉన్నాడు. Father's love is true love. Jesus' love is true love. He is expecting you to come back. ఎందుకంటే తండ్రి ప్రేమ నిజమైన ప్రేమ. యేసు ప్రభు నువ్వు తిరిగి వస్తాడని ఎదురు చూస్తా ఉన్నాడు. Every day is expecting. అనుదినము నీ కోసం వేచి ఉన్నాడు. But you are not coming. అయితే నువ్వు తిరిగి రావట్లే. Even you have been deceiving the Lord Jesus many times. నీవు యేసు ప్రభువారిని ఎన్నోసార్లు మోసగిస్తా ఉన్నావు. Today, ఇది this call is for you. ఈ పిలుపు నీ కోసమే. You are fallen, నువ్వు పడిపోయావు, backslidden. వెనుకంజ వేశావు. Be not worry. ఏమాత్రం He's a విచారపడద్దు. good potter. ఆయన మంచి He కుమ్మరి. want to make a good vessel. ఆయన నిన్ను మరలా మంచి పాత్రగా చేయగోరుతున్నాడు. One day, ఒక దినాన when he closes his shop, ఆయన షాపు మూసివేస్తే he will appear in the middle. ఆయన మధ్యాకాశంలో ప్రత్యక్షమవుతాడు. When he meets you ఆయన నిన్ను కలుసుకున్నప్పుడు by your fruits, నీ ఫలముల ద్వారా he will say, well done faithful servant, come and rest in my house. బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, సంతోషించు, ఆనందించు అంటాడు. If there will be no fruit in you, ఒకవేళ నీలో ఫలము he లేకపోతే, will say, I don't know who you are, depart from me. మీరెవరో నాకు తెలియదు, నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోండి అంటాడు. Where you can go, who can save your life? ఎక్కడికి వెళ్తావు? ఎవరిని నీ జీవితాన్ని కాపాడతారు? Nobody can save you. ఎవరు నేను అప్పుడు Let us కాపాడలేరు. repent and come to the feet of the Lord. పశ్చాత్తాపడి ప్రభు పాదం దగ్గరికి వస్తాం. Lord, I am a broken vessel. ప్రభువా, విడిపోయిన పాత్రగా ఉన్నాను. Or you can say, Lord, I am became like a lump left over. ప్రభువా, విడిచిపెట్టబడిన ముద్దలాగా మట్టిలాగా ఉన్నాను. I never been a vessel for you, useful. ప్రభువా, నీకెప్పుడు నేను పనికొచ్చే పాత్రగా లేను. I'll come to you. నీ దగ్గరకు వస్తాను. He's calling you. ఆయన నిన్ను పిలుస్తా His ఉన్నాడు. nail pierced hand stretching towards you. ఆ మేకులు కొట్టబడిన ఆ చేతులు చాపబడి నీ కొరకు పిలుస్తా My ఉన్నాడు. son, my daughter, give your heart unto me. నా కుమారుడా, నా కుమార్తె, నీ హృదయం నాకిమ్ము. I will start working on you from today on. ఈ రోజు నుంచే నీలో నేను పని చేయాలని ఇష్టపడతా I'll make ఉన్నాను. a useful vessel. నేను పనికొచ్చే పాత్రగా చేస్తాను. Can you surrender your stinking heart unto him? నీ యొక్క దుర్వాసనతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని హృదయానికి ఆయనకు No అప్పగిస్తావా? values about our life, will you surrender unto him? ఎటువంటి విలువ లేని జీవితాన్ని ఆయనకు అప్పగిస్తావా? He want to make you a useful vessel. ఆయన నేను పనికొచ్చే పాత్రగా May the చేయకూడదు. Lord prepare us to make us a useful vessel unto him. కాబట్టి ఆయన కొరకై పనికొచ్చే పాత్రలుగా చేయడానికి ప్రభు మనకి సహాయం చేయను గాక. రండి ప్రార్థన చేసుకుందాము. మోకరించండి, కళ్ళు మూసుకోండి.